Hello, hi everyone. Thank you for being with us today. How many of us here are known by just our first names? I'm curious. Not a lot of us, but today our speaker is. Personal branding is not easy to master. It's a fusion of self awareness, consistency, and an unwavering commitment to one's core values. Rising above the cacophony to create a distinct, resonant brand is a Herculean feat, but one that Devki has aced. Devki isn't just Ahmedabad's RJ. She is its heartbeat, pulsating with unparalleled energy and charisma, embodying the essence of the city in a way that is both awe-inspiring and unforgettable. Today, as we stand on the brink of her insights into personal branding, we're not just anticipating a talk, we're preparing to unravel the magic behind the brand that is Devki. Devki is undeniably Gujarat's most celebrated and multi-awarded RJ and has proudly secured the title of India's best RJ at the International Radio Festival Malta. This dynamo of talent isn't just confined to radio waves. She's the esteemed recipient of the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for her stellar acting by the Academy this year and a national award-winning virtuoso in theatre. Recognized among the top 500 Asians by the esteemed New York Press, Devki's remarkable 16-year-plus journey in radio unfolds as a symphony of power, courage, and profound sensitivity. Today, her insights promise to unveil the magic behind her successful personal brand, offering a roadmap for those seeking to leave an enduring mark in the hearts of their audience. So, Devki, please come up. It's our pleasure to have you here today. Hi, my name is Devki, and I work for Devki. I'm an employee that dedicatedly works for Devki's all aspects. That could be RJ Devki, that could be actor Devki, that could be speaker Devki, that could be Devki that is daughter, Devki that is sister, Devki that is a pet mother. I work for all those Devkis together, 24/7. And while we are talking about, once again, which language is okay? English, Hindi, Gujarati? હાથ ઉપર કરીને કહો કેટલા ગુજરાતી? ઓહો હો હો, તો પછી આપણે શું કામ પથ્થર ખાંડીએ છીએ બીજી ભાષાની? ચાલો કાંઈ બહુ સરસ, સારું. તો એક સેકન્ડ, આ ભાઈ તમે બધાને નડો છો. હા, એટલે પાછળવાળા વિચાર આપણે હરતા ફરતા વાત કરી. આપણે એવું કરીએ કે હું જે પણ વાત કરું એમાં ક્યાંય પણ તમને વચ્ચે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તમારે મને રોકવી હોય, હું જે કહું છું એ ખોટું છે એવું લાગતું હોય, એટલે કાઉન્ટર કરવી હોય, જે સોશિયલ મીડિયા પર આપણે સ્ક્રીનની પાછળ છુપાઈને કરીએ છીએ એ અહીંયા ફેસ ટુ ફેસ કરવું હોય, તો એ બધા માટે ફૂલ ફ્રીડમ છે. બિકોઝ વી વોન્ટ ટુ મેક ધીસ એન ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન. ઓકે, એનું કારણ એ છે કે અમે લોકો છેલ્લા લગભગ આઈ સ્ટાર્ટેડ આર્જિંગ ઇન 2002, ધીસ ઇઝ 2024. સો છેલ્લા 22 વર્ષથી અમે એક બંધ રૂમની અંદર એકલા બોલીએ છીએ. બહારથી તમે જુઓ તો તમને એવું લાગે કે આમની ડાગડી ચસકેલી છે, કારણ કે એકલા ખુશ થાય છે, એકલા બૂમો પાડે છે, પાછળ ખોટી તાલીઓ વગાડે છે, એવું બધું વાગે, પણ એકચ્યુઅલી આસપાસ કોઈ હોતું નથી. સો અમને જ્યારે એવી તક મળે કે આજુબાજુમાં કોઈ છે કે જે તમે બોલો એની સામે રિસ્પોન્ડ કરી શકે છે, તો અમે એ તકને ઝડપી જ લેતા હોઈએ છીએ. એટલે આજે તમારામાંથી કોઈને પણ સામે વાત કરવી હોય તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ. આ રૂમ પણ એટલો બધો મોટો નથી કે તમારે માઇક જોઈશે, અને જોઈએ તો કંઈક કરીશું, આપણે કરીશું. હા, ભાઈએ હા પાડી દીધી છે, ફેસિલિટી છે. 2002માં જ્યારે મેં રેડિયોમાં કામ કરવાની શરૂઆત કરી, એના પહેલાં હું ઓલરેડી થિયેટર કરતી હતી, પણ એ અમદાવાદના મોટાભાગના લોકોને ખબર નથી. એટલા માટે નથી ખબર કારણ કે થિયેટર એટલા લોકો નથી જોતા જેટલા લોકો રેડિયો સાંભળે છે. એટલે ઓડિયન્સની ટિકિટ સાઇઝ જે છે એ રેડિયોની વધુ મોટી છે થિયેટર કરતાં, અને ફિલ્મોની હજી વધારે મોટી છે
રેડિયો કરતા. એટલે તમે જે પ્રોફેશનની અંદર કામ કરો છો એ પ્રોફેશનની અંદર તમને ખબર પડે છે કે તમારા ઓડિયન્સની સાઇઝ શું છે. આપણે જે બ્રેન્ડિંગની વાત કરીએ છીએ દેટ ટુ અબાઉટ અ સોલો બ્રેન્ડ. એ બ્રેન્ડ ડેવલપ કરવા માટે થઈને તમે કોઈ પ્રોફેશનની અંદર કામ કરો છો, આવી સમજણ મેં જ્યારે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે અમારામાં નહોતી. બ્રેન્ડ શું હોય છે એની સમજણ પણ નહોતી, એને ડેવલપ કેવી રીતે કરાય એની સમજણ પણ નહોતી. ઇન ધ પ્રોસેસ આ બ્રેન્ડ મેં ડેવલપ કરી છે કે કોઈકે મારા માટે ડેવલપ કરી છે, એની વચ્ચેની પણ એક બહુ પાતળી ભેદરેખા છે કે જે એકબીજામાં મર્જ થતી રહે છે. એટલે આઈ કેનોટ ટેક ક્રેડિટ ઓફ બિલ્ડિંગ ધીસ સોલો બ્રેન્ડ દેવકી ઓન માય ઓન. સૌથી પહેલાં તમારી પોતાની બ્રેન્ડ હોવાની અંદરની પરીક્ષા ક્યારે થાય છે? મારી સાથે રેડિયો જોઈન કર્યા પછી થઈ. મને એવું લાગતું હતું કે હું આટલા વર્ષોથી થિયેટર કરું છું તો રેડિયો કરવામાં શું મોટી વાત છે, કારણ કે તમે ડાયલોગ્સ બોલો છો, એટલે કે તમારામાં આંગિક, વાચિક, અભિનય, વેશભૂષા, લાઇટ્સ, કેમેરા, એક્ટર્સ, રિહર્સલ્સ, સ્ક્રિપ્ટ, આવું બધું જ આવે છે કે જ્યારે તમે અભિનય કરો છો. તમે જ્યારે રેડિયો કરો છો ત્યારે આમાંની માત્ર 10% કે 5% એનર્જી જે છે એ યુઝ થાય છે. એન્ડ ધેર ઇઝ અ સિંગલ પર્સન પુટિંગ દેટ એફર્ટ. એટલે મને એવું લાગતું હતું કે આ બધું જ જો હું કરું છું તો આટલી નાનકડી વસ્તુ કરવામાં શું ફેર પડે છે? દેટ્સ સો ઇઝી. વન્સ આઈ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ ઇટ આઈ રિયલાઇઝડ કે આમાં લાઇટ્સ પણ નથી, કેમેરા પણ નથી, કો એક્ટર પણ નથી, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર પણ નથી, કોઈ તમને જોતું પણ નથી, તમારી પાસે ફીડબેક પણ નથી, અને આ બધું જ તમારે એકલા ડેવલપ કરવાનું છે વિધાઉટ એનીબડી સીઈંગ યુ. હવે એ કેવી રીતે થાય? આ રૂમમાં બેઠેલી દરેક વ્યક્તિને અયોધ્યામાં અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે એના વિશે મારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જાણવામાં કેમ રસ પડે? At the age of 20, what I had achieved that I deserve to do Mann Ki Baat 4 hours a day for past 22 years. Why? Hey, thanks. એવું શું હોય? તમે દિવસમાં રોજ 40 વાર બોલો છો, તમે જે બોલો છો એ તમારે પહેલાં બોલ્યા હતા એના કરતાં જુદું બોલવાનું છે. તમારે તમારી જાતને રિપીટ નથી કરવાની. 40 times a day into 360 days into 22 years. This is as many times I have spoken something different than what I have said before. Can somebody do the math, please? 40 into 360 into 22 years. કરી રહ્યા છે કે છે હમણાં આપણને ગણતરી. Huge is true. But if we can get a specific number, it will be interesting. 3,16,800 times I have said something new. Have you spoken in your life for 3 lakh times? અને આ જે હું તમને વાત કરું છું એ માત્ર રેડિયોની વાત છે. એટલે રેડિયો સિવાય હું જે વાતો કરતી હોઉં તે અલગ. યા દેટ્સ ટ્રુ. પછી તો આવર્સ અને મિનિટ્સ ને બધું બહુ માઇન્યુટ કોન્વર્સેશન થઈ જશે. બટ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ દેટ આટલી વાર તમે જ્યારે તમારું મગજ ચલાવો એવું વિચારવા માટે કે તમે જે કહી રહ્યા છો એમાં આ શહેરના 65 લાખ લોકોને કેમ રસ પડવો જોઈએ. 65 લાખ લોકો જો તમને એક સાથે સાંભળતા હોય અને 1 મિનિટ માટે સાંભળતા હોય તો એવી 65 lakh minutes they are investing in you just now that they are never going to get back. ક્યારેય એમને જિંદગીમાં પાછી નથી મળવાની. Why should they invest it in you? What have you done? એ જ્યારે તમે સમજો અને એનો ભાર તમારી ઉપર જ્યારે આવે, that's when you start building a brand. A brand that has responsibility, something meaningful to say, something different to say, but not just for the sake of being different,
Because if you experiment with something like that, then that will vanish away. I had gone to a college as a speaker a couple of years back, maybe during COVID. અને when I entered, the professors told me કે અમારા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આજે વિચારી રહ્યા છે કે દેવકી સાડી પહેરીને આવશે કે જીન્સ પહેરીને આવશે, વાળ ખુલ્લા રાખીને આવશે કે એણે ઉપર બન બાંધ્યો હશે, ઇયરિંગ્સ પહેરીને આવશે કે નહીં પહેરી હોય, મોટી બિંદી કરશે કે નાની બિંદી કરશે. All of this is also part of your branding. But let me tell you, you are known for the content that you add to all this decoration. આ બધું કર્યા પછી પણ જો તમે મંચ ઉપર આવીને કંઈક એવું બોલવાનો છે જેને કારણે લોકોને એવું લાગે કે બે યાર કલાક વેસ્ટ થઈ ગયો. બને છે ને 400 કરોડ 500 કરોડની ફિલ્મો બને છે, આપણે થિયેટરમાં જોવા જઈએ છીએ અને પછી આપણે સીધું કહી દઈએ છીએ કે 100 રૂપિયા પડી ગયા. રાઈટ? કરોડો રૂપિયાની હન્ડ્રેડ્સ ઓફ પીપલની મહેનત આપણે ઇઝીલી કહી દઈએ છીએ કે પૈસા પડી ગયા. કેમ? કારણ કે એ બધામાંથી જે એક્સપિરિયન્સ તમને મળે છે એ એક્સપિરિયન્સ જો એનરિચિંગ ના હોય, દેન નો બ્રાન્ડ ઇઝ ગુડ ઇનફ બ્રાન્ડ ટુ કન્ટિન્યુ. બીજી મારી સાથેની જ્યારે રેડિયોની શરૂઆત થઈ ત્યારે ડિફિકલ્ટી એ હતી, અને આ મને બહુ રિસન્ટલી સમજાઈ છે સંજયભાઈ, I am never going to be in a comfort zone as a brand. Because હું દિવસમાં ધારો કે મેમે કીધું that she has won India's best RJ at the International Radio Festival. આવું હું જ્યારે રેડિયો પર બોલું છું ત્યારે એની આગળ પાછળ વાગે છે, કારણ કે રેડિયો wants to brand that and tell you every time that she is an internationally India's best RJ, world's best RJ, blah blah blue blue. એ બે ટેગની વચ્ચે હું જેટલી વાર કંઈક બોલું છું એટલી વાર તમે સાંભળીને જજ કરો છો કે ઇઝ શી વર્થ બીંગ ધ બેસ્ટ? Do you get it? A film star comes with a movie 5 times a year if it is Akshay Kumar, once in 5 years if it is Amir Khan. I have to deliver something, and plus that I slap the fact that I am the best, which means 40 times a day I am standing for crucifixion. And there is full probability કે મેં 10 મિનિટ પહેલાં તમને કંઈ કીધું જેમાં મને એવું લાગ્યું કે વાવ ડેમ આઈ એમ સો ગુડ, અને ઇમિડિયેટલી બીજી મિનિટમાં મને કદાચ એવું લાગી શકે કે વાય એમ આઈ ઇવન ડુઈંગ ધીસ. લાઈક લોકોને એવું લાગશે કે આ 22 વર્ષથી કરે છે તોય શી ઇઝ નોટ ગોટ અ હેંગ ઓફ ઇટ, because it's a live medium. Your technical errors, your content errors, your producer's errors, your bad music, your too many ads, anything can affect who you are and what you do, though you don't choose your ads and you also don't choose your music. But that can happen. My best time in radio started when I joined 93.5 Red FM. Because Red FM has a very interesting brand. Their branding is Bajate Raho. Now, how did this become the best thing to me? હું બહુ જ ટ્રેડિશનલ ગાંધીયન ફેમિલીમાંથી આવું છું, જ્યાં મારા ઘરની અંદર ચાદરોથી લઈને નેપકિન સુધી બધું ખાદીનું જ હતું. અમારે ત્યાં 30મી જાન્યુઆરીએ ઘરના બધા જ લોકો ઉપવાસ કરે. એટલા ડેડિકેટેડ ગાંધીયન્સ, પ્લસ ઘરની અંદર બધા જ બહુ જ સિમ્પ્લિસિટીમાં માનવાવાળા અને બધા જ સાહિત્ય અને કલાને વરેલા લોકો હતા. કુટુંબની એટલી મોટી લેગસી છે અમારી પાસે, બિકોઝ માય ગ્રેન્ડફાધર વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ પીપલ હુ ડિઝાઇન ધ થિયેટર કોર્સ ઓફ ઇન્ડિયા. પૃથ્વીરાજ કપૂર સાથે થિયેટર કરતા, રાજ કપૂર એમના નાટકોની અંદર લાઇટ્સ કરતા. મારા ફાધર નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામામાં ભણેલા, જેમાં નસીરુદ્દીન શાહ અને અનુપમ ખેરની બેચમાં મારા ફાધર ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હતા. માય મધર હેઝ બીન અ થિયેટર ડિરેક્ટર એન્ડ એક્ટર ફોર પાસ્ટ 50 years. તો જે પ્રેશર તમારી ઉપર એ બાજુથી આવે એ પ્રેશર એટલું બધું હોય કે એને કારણે યુ ફાઇન્ડિંગ ઇટ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ક્રિએટ યોર ઓન પર્સનાલિટી. બિકોઝ બહારના જજમેન્ટ્સ તો જવા દો, અંદરના ટ્રોલિંગથી જ તમે બહુ વરેડો, રાઈટ? હવે એની સાથે વેન આઈ એન્ટર્ડ અ બ્રાન્ડ લાઈક રેડ,
it really empowered me with that power to think beyond normal. I was introduced to the brand by saying that hum harami brand hai. A word that I never said before I joined Red FM. કે આવો તો શબ્દ જ ના બોલાય. અમારા ઘરની અંદર તો ગધેડા કૂતરા જેવી ગાળ પણ નથી હોતી. મેં જિંદગીમાં પહેલી ગાળ જ 21 વર્ષે સાંભળી હતી. એટલે હું એવા કુટુંબમાંથી આવીને એવી જગ્યાએ આવી હતી. ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ વેન આઈ હેડ બીન ચોઝન ફોર રેડિયો મિર્ચી, અને આઈ કેમ હોમ ટુ ટેલ માય ફાધર કે આવું કંઈક રેડિયો સ્ટેશન ખુલે છે અને હું એના માટે ચૂઝ થઈ છું. હજી હું કહું એ પહેલાં ટેસ્ટિંગ ટાઈમ ચાલતો હતો મિર્ચીનો. તો હજી તો બિફોર આઈ એન્ટર હિઝ રૂમ આઈ હર્ડ હિમ સેઇંગ કે આ શું આ લોકોએ બધું ચાલુ કર્યું છે, ઇટ્સ હોટ આવું બધું બોલાય. એટલે હું અંદર જઈને એમને કહી જ ના શકી કે આઈ બીન ચોઝન એઝ એન આરજે ટુ ધીસ રેડિયો સ્ટેશન. સો આઈ જોઈન રેડિયો 2 years આફ્ટર ઇટ કેમ ટુ અમદાવાદ. બિકોઝ પહેલાં 2 વર્ષ તો બીકમાં જ કાઢી નાખ્યા કે આ નથી વાત કરવી કે આવું કંઈક શક્ય છે, જ્યારે હું કોલેજમાં ઓલરેડી હતી ત્યારે. સો એવી જગ્યામાંથી જ્યારે તમે રેડ જેવી બ્રાન્ડમાં આવો છો કે જેની પાસે પોતાનો બહુ ક્લિયર એટીટ્યૂડ છે, જે પર્સનાલિટી ડ્રીવન બ્રાન્ડ છે, જે તમને એવી હિંમત આપે છે કે તમને જે યોગ્ય લાગે છે, તમારા શહેર માટે લાગે છે, યુ શુડ સ્ટેન્ડ અપ ફોર થિંગ્સ દેટ યુ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ ઇન. નોટ બાય ઇન્સલ્ટિંગ પીપલ બટ હોલ્ડિંગ પીપલ અકાઉન્ટેબલ ફોર થિંગ્સ દેટ દે ડુ. એટલે અમને બહુ સિમ્પલી એવું સમજાવવામાં આવે છે કે जिसकी बजा रहे हो और जो बजा रहा है दोनों को मज़ा आना चाहिए, दैट इज़ बजाते रहो. जिसकी बजा रहे हो और जो बजा रहा है दोनों को मज़ा आना चाहिए, विच मीन्स તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સની ખેંચતા હોય ગ્રુપની અંદર, ફેમિલીમાં બધા કઝિન્સ ભેગા થઈને બધા એકબીજાની ખેંચતા હોય, એક એક્ઝેક્ટલી એવી લાઈન આવે છે જ્યાં તમને ખબર પડવા માંડે કે હવે આને ખરાબ લાગે છે, હવે નહીં કરવાનું, હવે વધારે ના કરીશ. એ જે લાઈન છે ને એ ક્રોસ નહીં કરવાની, પણ એ લાઈન સુધી તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને લઈ જઈ શકો છો. હવે ધારો કે મારે પોલીસ કમિશનર સાથે વાત કરવી છે ને હું એની સાથે વાત કરતાં યસ સર આઈ વુડ લાઈક ટુ નો, સર કેન યુ પ્લીઝ ટેલ મી, એવી રીતે વાત કરું. ઓર કહું સર કોને યાર કેમ આવું કરો છો, સર સાચું કોને તમારા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર દારૂ પકડાયો છે, એમાંથી ક્યારેય કોઈએ તમારી પાસે આવીને માગ્યો છે? They are generally so shocked with this question that they don't know whether to take an offense or to surrender. And if they say that, hey, avu na pucha, oh sorry sir. The moment you get into, I am the innocent one and you are the one who is feeding me, you automatically become somebody who is going to get more from the other person. You have a very empowering brand, but your job is to not keep throwing your weight on other people. The job is to be that notorious one, to find your way around things. Be the jugadu that all Gujaratis are. And find guerrilla ways to do this. Now, જો અમે કોન્ટેન્ટ માટે ગોરિલા રસ્તા કરી શકતા હોઈએ તો અમે સેલ્ફ બ્રાન્ડિંગ માટે તો એવા ગોરિલા રસ્તા કરી જ શકીએ ને. કારણ કે જે તમે કોન્ટેન્ટ વિશે શીખો છો એ તમે જાત વિશે પણ પેરેલલી શીખો છો. પણ ક્યારે એની અંદર જવાબદારી આવે છે અને એ જવાબદારી જે છે એ તમને એવા વિષયો તરફ લઈ જાય છે કે જે તમને એક પ્રવાહમાં જઈ રહેલા બધા લોકોથી થોડાક જુદા બનાવે છે. એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સમય હોય છે જ્યાં તમારી બ્રાન્ડ ડિફાઇન થાય છે. ટુ મી ઇટ હેપન ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન 2004 and then it happened in 2014. And I'm very surprised that I took that long to understand completely basics of what I could be. And I was so scared and I don't know of what. 2004માં અમારી સાથે ખૂબસૂરત નામનો એક પેલો મહિલા ગુરુ શોભા પ્રકારનો જે શો હોય એવો શો કરતી એક આરજે જોબ છોડી દીધી સડનલી. મારા કાલે લગ્ન છે એવું કહીને છોડી દીધી. So then I was the only person left who was a girl who was put in that show. And I really resisted. I was 22 years old. I was like, મને નથી કરવું આ બધું ગુરુ શોભા ને આવું બધું આંટી વેડા મારે નથી કરવા. તો મને મારા બોસે ત્યારે કીધું કે તને શું ફાવે છે, તને જે ફાવતું હોય તે કર.
સો માય ફર્સ્ટ લિંક એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇઝ તમે પણ તમારા ઘરની અંદર રોજ સાસ બી કભી બહુથી જોવાતું હોય એને કારણે ધ મોસ્ટ એક્સેપ્ટેડ તુલસી ને પાર્વતી બનવાના પ્રેશરથી કંટાળી ગયા છો. લેટ્સ ટ્રાય એન્ડ બી ધ પુ ઇન ધ ફેમિલી. એન્ડ ત્યાંથી આઈ સ્ટાર્ટેડ ડિસ્કવરિંગ અ પ્રોસેસ ઓફ હાઉ આઈ કુડ ટોક ટુ વિમેન, જેને એઝ અ સબ્જેક્ટ મેં એન્ટાયર ચાઇલ્ડહુડ માર્જિનલાઇઝ કરેલો, બિકોઝ માય મધર વોઝ અ ફેમિનિસ્ટ. શી યુઝ ટુ વર્ક વિથ અ લોટ ઓફ વિમેન એન્ટરપ્રિનરશિપ વર્ક, વિમેન અંડર પ્રિવિલેજ્ડ વર્ક. અને એને કારણે મને એવું લાગતું હતું કે મારી માને પાસે મારા માટે સમય જ નથી, કારણ કે બધો ટાઈમ તો બધી સ્ત્રીઓ માટે કાઢી નાખે છે. તો આ બધી સ્ત્રીઓ જે છે ને એ જ મારી દુશ્મન છે. એટલે એઝ અ ચાઇલ્ડ આઈ કોન્સ્ટન્ટલી હેડ ધીસ કોન્ફ્લિક્ટ કે હું મારી માને કેવી રીતે આ વિષયમાંથી બહાર ખેંચી લઉં. એ વિષયે ક્યારે મને ખેંચી લીધી એ મને નથી ખબર. સો ઇટ વોઝ વેરી અનયુઝ્યુઅલ. આપણા બધાનો એવો પ્રોબ્લેમ છે કે આપણને આપણા પેરેન્ટ્સની અંદર જે કમીઓ દેખાય છે ને, આપણને આઈડેન્ટિફાય નથી થતું કે ઇવેન્ચ્યુઅલી વી આર ગોઈંગ ટુ બીકમ દેટ. અને જ્યારે આપણે આપણા પેરેન્ટ્સની અંદરની એ વાત આપણી અંદર આઈડેન્ટિફાય કરીએ છીએ ને ત્યાં સુધીમાં બહુ મોડું થઈ જાય છે ટુ ટેલ આર પેરેન્ટ્સ that you were fine, you were okay. Maybe this is what I didn't like in me. That is why I kept telling you that this is not right. So, મેં મારી મા જોડે બહુ ઝઘડા કરેલા એ વખતે, and eventually now she is so proud of me for the kind of things that I talk about. એટલે ઘણી બધી વાર હજી મને પિંચ કરતા હોય છે કે કેમ તારે બધી સ્ત્રીઓની વાત શું કામ કરવી છે, કેમ કેમ વોટ ઇઝ રોંગ. કમિંગ બેક ટુ 2014, નિર્ભયા ને 1 વર્ષ થયેલું. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ દેટ આઈ થોટ કે આના વિશે કંઈક કરવું જોઈએ. આઈ હેડ ઓલરેડી બીકમ અ હેડ ઓફ પ્રોગ્રામિંગ ફોર ગુજરાત રેડ FM બાય ધેન, અને આઈ થોટ દેટ વી શુડ રન અ કેમ્પેન. અને એ કેમ્પેન જે છે એ પહેલી વાર મને એવું થયું કે વી શુડ ટોક અબાઉટ સમથિંગ વેર ધી એક્સપિરિયન્સીસ ઓફ વિમેન ઓફ અમદાવાદ. આપણે બધા જ અહીંયા જેટલી છોકરીઓ છે એ બધી જ તમને કહેશે કે એમની આસપાસના બધા લોકો એવું માને છે કે ગુજરાત બહુ જ સેફ સ્ટેટ છે. તમારામાંથી કોઈ છે કે જે નॉन गुजराती હોય, બહારથી આવ્યું હોય? ओके, आपको ऐसा लगता है कि गुजरात ज़्यादा सेफ है इन कंपैरिजन ऑफ द स्टेट्स दैट यू आर पार्ट ऑफ? हाँ, सबको? ओके. નાઉ આ રૂમમાં એવી કેટલી છોકરીઓ છે કે જેની સાથે કોઈ દિવસ છેડતીનો બનાવ નથી બન્યો? નેવર. Nobody has said something lewd to you. Nobody has touched you in a public transport. Nobody has given you that look where you feel like iski aankhon mein condom pehnao. Okay. But nothing that has made you uncomfortable. Oh. Okay. So, but anyway, in this room there's one woman who is saying that she has never felt it, and she is also skeptical whether she is not observed enough. આનો અર્થ એ છે કે આ બધી સ્ત્રીઓ સાથે ગુજરાતમાં જ આ થયું છે, પણ તમે તમારી સાથે બેઠેલી કોઈ વ્યક્તિ જેને તમે કદાચ અહીંયા ઓળખતા હો, તમારો ફ્રેન્ડ હોય, તમારો કઝન હોય, તમારી કોવર્કર હોય, એની સાથે ક્યારે કોણ એવું છે કે બે છોકરીઓ જે સાથે આવી હોય? જસ્ટ પુટ યોર હેન્ડ અપ. You both of you have come together. Have you told each other about your experiences ever? No, no? Ah, okay. You have also not experienced. Have you experienced? You lying. I can see it in her eyes, she's lying. It happened to me for the first time in a swimming pool. મને કોચ સ્વિમિંગ શીખવાડતા હતા ને એકદમ આમ અંદર ખેંચીને તમે ડીપમાં જ્યારે સ્વિમિંગ શીખવા માટે છેક અંદર સુધી જાઓ ને તમને 10 સેકન્ડ સુધી પકડી રાખે, ત્યારે હી હેલ્ડ માય બ્રેસ્ટ એન્ડ આઈ મસ્ટ હેવ બીન વોટ ઇન ક્લાસ 5, ક્લાસ 6. ઓલ ઓફ અસ હેવ ફેલ્ટ ઇટ. આપણને સામાજિક શરમ હોય એ બહાર બોલવાની એ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે મોટાભાગની સ્ત્રીઓને એવું લાગે છે કે મેં કંઈક કર્યું છે જેને કારણે મારી સાથે આવું થયું છે. એ ફેમિલી મેમ્બરથી થયું હોય કે કોઈ આસપાસના લોકોથી થયું હોય કે ક્યાંયથી પણ થયું હોય. ધીસ પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટ વેન વી ડીડ, આઈ રિયલાઇઝડ કે હું નહીં, મારા જેવી બધી જ મારી ઓફિસની છોકરીઓ એકબીજા જોડે આ વિશે વાત નથી કરતી ને બધા છોકરાઓએ એવું પૂછ્યું કે શું ફરક પડે છે, આપણે આ એક કેમ્પેન કરીશું એને કારણે સ્ત્રીઓ સાથે આવું થવાનું બંધ થઈ જશે? એન્ડ આઈ ટોલ્ડ માય સેલ્ફ કે બંધ નહીં થાય, પણ આ રૂમની જો દરેક સ્ત્રી એકવાર બોલી શકશે કે એની સાથે આવું કંઈ થયું છે, એવો અવાજ જો મોઢામાંથી પણ બહાર નીકળશે,
તો દેટ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ 50% જોબ ડન. કારણ કે તમારી અંદરની એ ગાંઠ જે છે એ બહાર નીકળશે ને તમારી બાજુવાળા પુરુષને એવી ફિલિંગ આવશે કે એવું નથી કે હું જ આ કરું છું ને મારા ઘરની બહેનોને માં સેફ છે. whoever is doing it thinks કે મારા ઘરની બધી સ્ત્રીઓ સેફ છે, હું જ ખાલી આ બહાર કરું છું. which is so unusual કે આવું કેવી રીતે હોય, આ બેસિક સમજણ કેવી રીતે નથી. That campaign gave me a very important personality trait that said that I want to talk about everything that is taboo in this society because I really think that I can talk about it very normally. એને નોર્મલાઇઝ કરવું એટલા માટે જરૂરી છે કારણ કે આ ટ્રોમાસ જો સોસાયટીમાંથી નીકળી શકે, એ મેન્ટલ હેલ્થ વિશેના હોય, મેન્સ્ટ્રુએશન વિશેના હોય, મેનોપોઝ વિશેના હોય, સેક્સ્યુઅલ અબ્યુઝ વિશેના હોય, ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ વિશેના હોય, જેલ એક્સપિરિયન્સીસ વિશેના હોય, ક્રાઇમ વિશેના હોય, ક્વિયર એક્સેપ્ટન્સ વિશેના હોય, આ બધા જ વિષયો જે છે એના ઉપર ધ મોમેન્ટ યુ સ્ટાર્ટ ટોકિંગ અબાઉટ ઇટ યુ રિયલાઇઝ દેટ આવા અનેક વિષયો છે કે જે આપણી સોસાયટીમાં હજી સુધી નથી જ ચર્ચાઈ રહ્યા. પેડમેન આવી એના 4 વર્ષ પહેલાં અમે મારે આજે અડવાનું નથી નામનું કેમ્પેન કરેલું ઓન રેડિયો. એન્ડ ઓલ ધીસ સ્ટાર્ટેડ બિલ્ડિંગ અ પર્સનાલિટી ફોર મી, અ બ્રાન્ડ ફોર મી. હવે ધારો કે હું કોઈ આઇટમ નંબર જઈને મારા સોશિયલ મીડિયાની ઉપર પ્રમોટ કરું અથવા તો હું એની પર ઠુમકા મારતી તમને દેખાઉં તો તમને ઓટોમેટિકલી એવું લાગશે કે આ બેન કહે છે કંઈક જુદું, કરે છે કંઈક જુદું. That is where you start understanding what your brand is. If your brand is somebody that is fighting for the underprivileged, that is helping people to empower, then you can't be exploiting people. That's the basic rule. એવા કેટલાય લોકો NGOsમાંથી પકડાયા છે કે જે લોકો પોતે જ આ પ્રકારનું એક્સપ્લોઇટેશન કરતા હોય અને આના જ વિશેના NGOs ચલાવતા હોય. ઇન અમદાવાદ there are experiences like that. ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે કે કવિ કેવો છે અને માણસ કેવો છે એને મિક્સ નહીં કરવાનું, ક્રિએટર કેવો છે અને કેરેક્ટર કેવું છે એને મિક્સ નહીં કરવાનું. આર્ટ એ અલગ છે અને પર્સન એ અલગ છે. અમે કસ્તુરબા નામનું એક નાટક કરતા હતા, અમારી સાથે એક્ટર છે અભિનય બેંકર. હી વોઝ પ્લેઇંગ ગાંધી and he used to smoke a lot of cigarettes then. And we were performing at Gujarat Vidyapith. બરાબર, આજથી 12 વર્ષ પહેલાં. અને એ એટલો અદ્ભુત સીન કરે સ્ટેજની ઉપર બિકોઝ ઇઝ અ બ્રિલિયન્ટ એક્ટર. સ્ટેજની ઉપર એ વાત કરે છે કે ઝુલુઓના યુદ્ધમાં હું જ્યારે મળદા ઉપાડતો હતો ત્યારે મને લાગતું હતું કે હું કેટલો બધો નિર્બળ છું, કે હું આ સમાજનો હિસ્સો છું, આ સમાજનો હિસ્સો હોવાની મને શરમ આવે છે, વિચ ઇઝ અબાઉટ ધ વર્લ્ડ વોર. એના પછી and I am crying, I am part of the play and I am crying every time I am seeing that performance કારણ કે it was such a nice performance. And then he would go in the wing and quickly smoke a cigarette. You see an entire Gandhi quickly smoking a cigarette. પેલો બાજુમાં મેકઅપ વાળો જે છે ફટાકે સિગરેટ આપે. And I used to go and ask him કે when you come out what changes in you? Are you the character that you play? Do you learn anything from the characters that you play? Or you just them because it's a craft? Or is this also a life-changing experience for you? અને આ પ્રશ્નોએ મારા થિયેટરની ચોઇસીસને પણ ક્લેરિટી આપી that everything that I am doing in radio, હું જ્યારે સ્ટેજ ઉપર પણ કામ કરું છું ત્યારે મારું બ્રાન્ડ એક્સટેન્શન ત્યાં હોવું જોઈએ. મારે જિંદગીમાં મને આ વાત ખબર છે કે જ્યારે શબાના અઝમી એક્ટિવિસ્ટ તરીકે જ્યારે કામ કરતા હતા ફોર ધ બોમ્બે સ્લમ, ત્યારે એમને ઋતુપર્ણો ઘોષે ફોન કરીને કીધું હતું કે તને એવું લાગે છે કે ધીરે ધીરે તારા ચહેરાની ઉપરની માસુમિયત જતી રહી છે, કારણ કે તારી અંદરની ફાઇટિંગ સ્પિરિટવાળી સ્ત્રી જે છે એ હવે એટલી બધી બ્રાન્ડ તરીકે બહાર આવી રહી છે કે હવે હું તને કોઈ દિવસ એક નિર્બળ અબળા સ્ત્રી બતાડી જ નહીં શકું ફિલ્મની અંદર. જો હું બતાડીશ ને તો લોકો પ્રિડિક્ટ કરી લેશે કે અત્યારે નિર્બળ છે પણ એન્ડમાં શી વિલ બીકમ એમ્પાવર્ડ. સો માને તને આપવાના રોલ્સ જે છે એ લિમિટેડ થઈ ગયા છે. શી સેડ
looked at myself in the mirror and I was like, yeah, that is true. That my external branding has become bigger than my film characters. And then she said, પણ મારે જિંદગીમાં એવા નબળા ને અબળા કેરેક્ટર્સ કરવા જ નથી. મારે એ પ્રકારની સ્ત્રીઓને કે એ લોકોની જિંદગીને પ્રમોટ જ નથી કરવી કે જે લોકો સુધી જાય અને હજી બીજી 100 સ્ત્રીઓ આવી પ્રકારની ઊભી થાય. So this particular understanding also seeped into my mind because my mother, my grandfather, my father all had done that kind of art which is for the society's sake. There is an art for art's sake and there is art for society's sake. કે જેની અંદર તમે મેસેજ આપો છો એટલે તમે પોસ્ટકાર્ડ લખીને બી મેસેજ આપી શકો, પોસ્ટર કરીને પણ મેસેજ આપી શકો વિધાઉટ રિયલાઇઝિંગ કે તમને કોઈ મેસેજ મળે છે, પણ તમારા સબકોન્શિયસને કોઈ વ્યક્તિ કોન્ટેક્ટ કરી શકે થ્રુ ધેર આર્ટ ઇઝ વોટ વી સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ વિથ થિયેટર ઓલ્સો. જેમ કે અમે સમુદ્ર મંથન નામનું એક નાટક કરીએ છીએ કે જે ગુજરાતના ખારવાઓ વિશેનું નાટક છે. આ નાટકની શરૂઆતમાં કબી અને મીઠું જે બંને પાત્રો છે, ખારવાઓની અંદર એવી બિલીફ છે કે જે સ્ત્રીઓ કોઈ પણ ખારવણ સ્ત્રી જે છે ને એ બોટ ઉપર કેપ્ટન તરીકે ના ચડી શકે. જો સ્ત્રી પેસેન્જર સિવાય જો બોટની ઉપર આવે તો શી ઇઝ અ બેડ ઓમન. આજના સમયની અંદર પણ તમે પાયરેટ્સ ઓફ ધ કેરેબિયન જ્યારે જોયું છે ત્યારે એમાં ક્યાંય પણ વુમન સેલર નથી. Those are heroines and passengers. આજે પણ it is true in the world that there are women who fly the planes but they don't sail the ships. And why is that? Because ખારવાઓની અંદર આ બિલીફ છે. So the story begins when a husband has smuggled his wife on the ship and she is man in the day and woman in the night. He has smuggled her because she doesn't know and nobody else knows that he has TB and he is going to die. In the middle of the play, he dies on the ship, she cries and everybody finds out that there's a woman here. They throw her off the ship. And then how does she come back and command her captaincy of the boat is the story of the play. Now this is a musical, this is a romance piece, it's got 7 songs, it's got dancing. Nowhere it tells you કે હું તમને એક વિમેન એમ્પાવરમેન્ટની વાર્તા કરવાની છું. But it surely does not make you laugh because મારી પત્ની કેટલી જાડી છે, એની સાસુ બાડી છે, મારો સસરો ઠીંગણો છે, મારી વાઈફ જે છે એને ત્યાં લગ્નમાં જાઓ તો મારી સાસુ આટલું ખાઈ જાય છે, મારા ઘરે આવે પછી પાછી નથી જતી. All the misogynistic conversations that happen in Gujarati theatre and we all laugh very happily, especially women, without letting it go to their own brain કે આપણે શું સાંભળી રહ્યા છીએ. તમે ક્યારે લગ્નમાં ડાન્સ કરતા લોકોને જોયા છે? હમણાં જ હું બેંગ્લોરમાં એક ગુજરાતી લગ્નમાં જઈને આવી, એમાં એ છોકરી પોતાના સસરા જોડે ડાન્સ કરતી હતી ઊ અંટવા ઉપર. Have you heard the song? Have you heard the lyrics? What does it say? તમે તમારા સસરા જોડે ઊ અંટવા ઉપર ડાન્સ કરી રહ્યા છો. મુન્ની બદનામ હુઈ ડાર્લિંગ તેરે લીએ, પલ્લू के नीचे छुपा के रखा है. We don't realize what we are dancing on because we are least bothered કે શું ચાલે છે. શબ્દોનું મહત્વ એટલું બધું લેસ થઈ જાય છે in comparison of rhythm, melody. I think Osho had said this કે આપણા બધામાંના 95% લોકો છે ને એ તંદ્રામાં જિંદગી જીવી નાખે છે. हो रहा है, कट रही है, अरे इधर अपॉर्चुनिटी मिली ये ले लेंगे, उधर अपॉर्चुनिटी मिली वो ले लेंगे. आई डोंट प्लान माई लाइफ प्लान्स मी. हैव यू हर्ड इट? इट्स अ स्वैग. मेरा कोई प्लान नहीं है, लाइफ ही मेरे लिए प्लान कर रही है. अरे देखो मेरी डेस्टिनी में क्या क्या है मैं भी देखता हूँ. ગજબ એટીટ્યૂડ છે. અરે એ એટીટ્યૂડ એટલા માટે છે કારણ કે તમને પોતાને ક્લેરિટી નથી કે તમારે કઈ દિશાની અંદર જવું છે. જ્યાં સુધી તમે ક્લિયર નહીં હો કે તમે શું છો, ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ તમારી બ્રાન્ડ ક્લિયર નહીં બની શકે. યોર મોરલ ક્લેરિટી
your feasibility in life, your decisions in your personal life are going to create your professional brand. And if anybody tells you otherwise, that you can fake it, it will not be a sustainable brand for a very long time. 365 દિવસ હું કોકની લખેલી સ્ક્રિપ્ટ વાંચીને બોલીને આરજે દેવકી ના બની શકું. એના માટે મારો અવાજ, મારો વિચાર, મારા અનુભવ, મારું અપબ્રિંગિંગ એ એની રેસિપી છે ટુ બી મી એઝ અ બ્રાન્ડ. એન્ડ સો દેર ઇઝ નો થ્રેટ ટુ ધીસ બ્રાન્ડ till the time I remember this. Unless I start thinking that, oh, I don't need to evolve anymore. I don't need to evolve as a person. એવું જ્યારે મને લાગવા માંડે ત્યારે my brand as a Devki also will stop evolving. Because સોસાયટીની અત્યારે નીડ શું છે? અત્યારે કઈ વાત એવી છે કે જે હજી સુધી નથી થઈ રહી? I don't want to be somebody who uses the trend and becomes popular. I want to see if I am the trend. And for that, I don't have to keep looking, क्या ये trend हो सकता है, क्या वो trend हो सकता है. I have to believe my gut. કે મારા માટે આ વાત અગત્યની છે અને એ વાત જ્યારે હું કન્વિક્શનથી કરું છું ત્યારે ઓટોમેટિકલી એ વાત લોકો સુધી પહોંચે છે. અને નહીં પહોંચે તો તમને ખબર પડશે કે આ નથી એ વસ્તુ, કંઈક બીજી છે એ વસ્તુ. એ ભૂલ સુધારતા પણ તમને આવડશે વેન યુ આર મેકિંગ યોર ઓન બ્રાન્ડ. 20 વર્ષ પહેલાં ડિજિટલ નહોતું એટલે બ્રાન્ડિંગ માટે થઈને બીજા બહુ રસ્તા નહોતા. તમે ઓનગ્રાઉન્ડ જઈને વાત કરતા હતા, તમે રેડિયો પર વાત કરતા હતા, તમે થિયેટરમાં જે કરતા હતા એ બધું એક સાથે એક જગ્યાએ કમ્પાઇલ થઈને લોકોને દેખાતું નહોતું કે જેને કારણે ખબર પડે કે તમે શું શું કરો છો. મેં આજે કપલ ઓફ લેક્સ જે સરે ગણતરી કરીને આપી એ ગણતરી મારા મનમાં રાખીને પરફોર્મ નથી કર્યું, પણ હું આજે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓને મળું છું ને એ બધા મને કહે છે કે તમે 1 મિનિટની વાર્તા બહુ સરસ કરો છો. નાઉ ઇટ ઇઝ શોકિંગ ટુ મી, કારણ કે 1 મિનિટની વાર્તા એ મારું સૌથી સબડ્યુડ સ્વરૂપ છે. ઇટ્સ ધ મોસ્ટ ઇઝી થિંગ that I do as far as my career is concerned. It is something that anyone can do. Those are not even all the time my stories. These are known stories. I never claim it કે આ બધી મેં લખી છે. It could be Zen stories, it could be Buddha stories, it could be something that Osho has said, it could be something that my ba had said. It could be something that came in conversation with you. તમારી સાથે વાત કરતાં કરતાં કંઈ સૂઝ્યું, સ્ફૂર્યું ને એમાંથી તમે કોઈ વાત કરી શક્યા. એમાં ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ ખાલી એટલો જ છે કે ફોર્મેટ એક્ઝેક્ટલી તમારા રીલ ફોર્મેટની અંદર મેચ થાય છે. એન્ડ સૌથી વધારે અગત્યનું, આવી મોટિવેશનલ સ્ટોરીઝ બહુ જ બધા કરે છે. આઈ એમ ધ વન હુ હેઝ પેગ્ડ ઇટ રાઇટ, હુ હેઝ બ્રેન્ડેડ ઇટ સેઇંગ દેટ આ એક જ મિનિટની વાર્તા છે, યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ ટુ મચ ઇન ટુ ઇટ. અને અત્યારના સ્મોલર અટેન્શન સ્પેનની અંદર કોઈક તમને કહે કે 1 જ મિનિટની અંદર હું તમને કંઈ સાહિત્યની વાત કરી દઉં, સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત કરી દઉં, મોટિવેશનની વાત કરી દઉં, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ અ સ્મોલ શોટ ઓફ એનર્જી ઓર इंस्पिरेशन, यू वांट टू टेक इट. क्या है उसमें, 1 ही मिनट जा रहा है ना, ठीक है. कारण કે અટેન્શન સ્પેન તો યુટ્યુબના વિડીયોઝમાંથી નાના થતો રીલ્સમાં આવ્યો, રીલ્સમાંથી સ્ટોરીઝમાં આવ્યો, સ્ટોરીઝમાંથી ટ્વીટમાં આવ્યો. અને હવે તો આપણે પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સની વાત સાંભળો. અત્યારે તમે ધારો કે મારી વાત સાંભળતા હશો અને 45 મિનિટ્સ ધારો કે થઈ હોય, તેમાંથી કેટલા બધા લોકોએ મોબાઈલ ખોલવો પડ્યો હશે. ખોલી જ રહેવાય નહીં. કેવી રીતે રહેવાય? કારણ કે આ જે કહે છે એ તો ઠીક છે, પણ ત્યાં જે આખી દુનિયા લૂંટાઈ રહી છે એનું શું? આ બધી 500 રીલ મારી જતી રહેશે આટલી વારમાં. અને એ બધા તો એ જ રાહ જોઈને બેઠા છે ને કે ક્યારે બબલી મને જુએ. It was very interesting. Arjun Kapoor had written it somewhere कि आपको सच में ऐसा लगता है that I care a damn what you think about me and Malaika? और આલિયા ભટ્ટ એ લગ્ન પછી પોતાના ચૂડા કેમ ના પહેર્યા એવી ચિંતા જો કરતી હોત તો એ આલિયા ભટ્ટ બની શકી હોત. એ ચિંતા એ જ લોકો કરે છે જેને આલિયા ભટ્ટ બનવાની મહેનત નથી કરવી. જેને બનેલી બ્રાન્ડ જે છે એને ક્રિટિસાઇઝ કરવામાં
એ જ લોકોને રસ છે જેને કન્ઝ્યુમર બનીને જ રહેવું છે. I don't follow anybody on Instagram or Facebook. It is not a statement. I am afraid that I don't want to become a consumer. I want to remain the product. I am very clear. I come there, give you what I want to give, and leave. Because it's so very easy to get sucked. છેલ્લા કેટલાય સમયની અંદર ઓટીટીની અંદર બ્રિલિયન્ટ કોન્ટેન્ટ આવે છે. એવા કેટલાય પુસ્તકો છે જે તમને બ્રાન્ડ બનાવતા શીખવાડે છે. એવી કેટલીય મૂવીઝ છે કે જે મોટા મોટા લોકો જે ઓલરેડી બ્રાન્ડ બની ગયા છે એના ઉપર હોય. એ જોતાં જોતાં સમહાઉ સબકોન્શિયસલી આપણને એવો એક્સપિરિયન્સ થાય છે કે યુ હેવ કોન્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન ટુ મેકિંગ ધ બ્રાન્ડ બિકોઝ યુ આર સો કન્ઝ્યુમ્ડ. ધારો કે આખી દુનિયાને ઓપનહાઇમર ગમ્યું છે અને પોણી દુનિયાને સમજાયું નથી, પણ હું જો નહીં કહું કે મને પણ ગમ્યું છે તો મારી ગણતરી એની અંદર નહીં થાય. અને જો મને સમજાઈ ગયું તો પતી ગયું, ઓપનહાઇમર મેં જ બનાવ્યું છે. બિકોઝ મારી અંદર એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે જે ઓપનહાઇમર બનાવવાવાળાની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. અને મારો ઈગો ફોલ્સલી સેટિસ્ફાય થાય છે thinking that I understand Game of Thrones and the wit and the sarcasm and the knowledge that it has to give. When I'm watching a brilliant performance by Meryl Streep, I feel like I am Meryl Streep. But while I am looking at Meryl Streep, she is creating another film that I will watch and say, wow, she's brilliant. So આ બધું કન્ઝ્યુમ કરતી વખતે કીપ યોર માર્ક ઇન ધ હેડ કે અહીંયાના લોકો જે તમને 1 કલાકની અંદર કહે છે એ એમના 20 વર્ષના જીવનનો નિચોડ છે જેની અંદર એમણે ભારોભાર મહેનત કરી છે અને એમાં બહુ થાપ ખાધી છે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે શું છો ને શું નથી. And don't let your trollers and people who create trends and your peers decide who you are and who you are not. એ મહેનત તમારે જાતે જ કરવી પડશે within yourself that what you can do and what you can't. The moment you start understanding your limitation and accepting it, it will be the first step towards things that are your strengths. 20 years back, my audience and I were the same age. Now they are the same age, I am not the same age. So that's a very big struggle, trust me. It's a very big struggle to keep telling you that you are not that age but you want to think like them. Long hustle પછી મને એવું સમજાયું કે I don't have to become your age to be relevant to you. Because the things that I talk about, if they are timeless, then they will matter to you also and they will matter to him also. Your experience is more than Shadali's age. How do you give in? Though his answer at that point of time was very lame. He said, "Maa Baba ka Aashirwad hai, Bado ka pyar hai," all of that. But I'm sure, I mean, he was not in the mood to give you the right answer. But a Sachin Tendulkar or a Lata Mangeshkar or an Amitabh Bachchan have stayed relevant because they have not resisted change. એન્ડ આ એજ ગ્રુપ જેની સાથે હું ત્યારે વાત કરતી હતી અને આ એજ ગ્રુપ જેની સાથે હું અત્યારે વાત કરું છું, જેમાં મારી એજ ગ્રુપ સાથે જે ગ્રો થયા એ લોકો તો મારા ઓડિયન્સ છે જ અને નવા ઓડિયન્સ પણ એડ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે દેટ્સ ધ થિંગ દેટ આઈ હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ. બિકોઝ વેધર દે આર ચેન્જિંગ ઓર નોટ ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ વરી ઇઝ આઈ એમ ચેન્જિંગ because they were always changing. They were changing frequencies. They were changing multiple mediums. Now the thing is that 20 વર્ષ પહેલાં સોશિયલ મીડિયા નહોતું, અત્યારે છે. તો there are jocks મારી જ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર who have left RJing because they said that we had not come for this. I had registered for radio because I had the perfect face for it. પહોંચશે ધીરે ધીરે. સો એ લોકોને પોતાનો ફેસ બતાડવો નહોતો ડિજિટલ પર, કારણ કે દે હેડ રિસ્ટ્રિક્શન્સ, લિમિટેશન્સ, દે હેડ ધેર ઓન ઇન્હિબિશન્સ. એન્ડ વેન યુ આર ટોકિંગ ઓન રેડિયો, યુ થિંકિંગ ઓડિયો.
When you are on digital, you are thinking video. A picture can speak 1,000 words. એનો અર્થ શું કે મારે બોલવાની જરૂર જ નથી. યુ કેન સી ધ વિઝ્યુઅલ. તો હવે હું શું કરું? કારણ કે મને તો શબ્દોથી જ બોલતા આવડે છે. તો મારે એક જુદી જુદું પરસેપ્શન ક્રિએટ કરવું પડશે ને. સો એ જે ટ્રાન્ઝિશન છે એ ટ્રાન્ઝિશન આઈ રિયલાઇઝડ કે હું જ્યારે રેડિયો મેં શરૂ કર્યો ત્યારે અમદાવાદમાં એક જ રેડિયો સ્ટેશન હતું, બીજા કોઈ જ મીડિયા નહોતા. વી વર ધ ઓનલી સેલિબ્રિટીઝ ઇન ધ સિટી. જોક્સની સાથે મળવા માટે થઈને 1.5 કિલોમીટર લાંબી લાઈન થતી હતી. અમે લોકોએ લોકોની 500 રૂપિયાની નોટ ઉપર ને 1000 રૂપિયાની નોટ ઉપર ને ચેસ્ટ ઉપર ને હાથ ઉપર ને ટોપી ઉપર ને ક્યાં ક્યાં ઓટોગ્રાફ આપ્યા છે. પોલીસે અમને અલગ અલગ જગ્યાઓથી બચાવીને કાઢ્યા છે કેરેવાનમાં. And today we are the same people who can sit at a restaurant very easily, and people, maybe some people will come say, can I have a photo? And that'll be all. It's like how Bombay treats Bollywood. Because they also have Bollywood, they also have advertising, they also have models, they also have television, and the politicians, of course. So there are many YouTubers, digital content creators. તો હવે જે છે એ હું ડિજિટલ વર્લ્ડની અંદર મારી કોમ્પિટિશન તો જેનિફર લોપેઝ બી છે ને હું બી છું. રાઈટ? યુ વોચિંગ Selena Gomez also, J-Lo also, a Dhinchak Pooja also, and me also. So where am I and what am I doing? So rather than comparing who is doing, where the audience is going, I start thinking where I am going. And whether I fit in or not, time will tell. And anything that goes up will come down. So that clarity you have to have in the beginning. કે તમે જે કરી રહ્યા છો એનો અંત નિશ્ચિત છે. એટલે यही मेरी जिंदगी है मान के मत चलो. That is how I already have other peaks, and that I want to tell you very clearly. That whenever the peak of RJing will come down, by then I already want to create my parallel peaks of being an actor or being a speaker or so on and so forth. Because then I can just jump from one peak to the other rather than taking a leap. And that's the best way I can do it. I can plan when I can switch rather than अरे अब तो disaster हो गया चलो अभी फिर से शुरू करते हैं. And then it will be too difficult. Currently I have the power, I have the resources, I have the friends, I have the PR, I have the networking, I have bandwidth to think. Yes. Yes. Generally corporate sectors being a female, Ji. you relate to it Ji. more. Because time will be very quickly, I think. Yeah. They want to tell me get out. Okay. Oh. I'm trying to put it in the right way. Yeah. જ્યારે તમે female હો અને you become bigger than the brand, like suppose if you are Radio Mirchi and Devki becomes a bigger brand, is it acceptable in the corporate world where you think no, immediately because nobody wants a bigger So- Devki than So, but I never have felt, ma'am, that I am bigger than Red FM. No, I know. People might say that. But I exactly know the reality. And I'll tell you why. I am not a dumb person who will start believing 100 people are saying I'm bigger than Red FM, so I'll start. I'll put my question in other way. No, હું એનો જ આન્સર આપું છું. I know what you're saying. હું તમને એ કહેવા માગું છું કે મને એ સમજણ છે કે એક બ્રાન્ડ, માની લો કે XYZ ટાયર્સ, એ રેડિયો પર રોજ દિવસમાં 30 વાર એડ વગાડવા માટે જે પૈસા આપે ઇન્ટુ 365 ડેઝ ઇન્ટુ 22 years, એ બ્રાન્ડિંગ માટે રેડ એફએમ મને પૈસા આપે છે. રાઈટ? સો હુ ઇઝ યુઝિંગ હુ? So the moment I start looking at, I clearly believe કે મારી પાસે કોઈ રેડિયોની ટ્રેનિંગ નહોતી. All these brands are every day giving me a disciplined life કે જેની અંદર રોજ હું આવીને ક્રિએટ કરી શકું. Radio Mirchi will not insecure or your Some brands will be, and some brands will look at it as a strength. Like Red has looked at it as a strength. They say that the bigger Devki becomes, the bigger we become.
So then you have to choose the right brand. Thank you so much. I'm afraid we'll have to wrap up this session and get ready for the next one, but the QR codes are on the screen, so please scan and share any feedback that you may have. Thank you so much, Devki.